Hi, our names are Kendall and Melissa. We go to school in Iowa, where farms look like this. In Iowa, we mostly grow food crops like corn and soybeans, but there's a lot more to agriculture than that. We were interested in learning about where the spices we flavor our food come from. In particular, we were interested in black pepper, which is the most in-demand spice in the world. So we traveled to Wayanad, India, where America imports much of its black pepper from. Behind the small $3 containers of black pepper we can buy in the United States, we found farmers struggling financially, cultivating less and less of their farmland each year because of ever-inflating input costs. We found that the small price we pay in America is hiding something, the real story of pepper. Here's a brief history of the problems that come along with growing pepper and many other cash crops in Wayanad. Over the last 20 years in Wayanad, input agricultural costs have risen by 150%. That's because farmers have started monocropping pepper and other spices with the miracle chemicals brought about by the Green Revolution. Monocropping means that the farmers continually grow the same cash crop each year without rotating in other crops. The chemicals used to sustain this process dry up the soil and require more water to keep cultivating the land. ഈ പാരമ്പര്യമായ പഴയ വിത്തുകൾ കൃഷി ചെയ്ത് പച്ചക്കറികളും കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷികൾ ചെയ്ത് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്നിച്ചൊരു കാരണവരുടെ കീഴിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. Families all over Wayanad have been affected by this change in farming methods, especially in terms of their personal finances. Perhaps the biggest change is that farmers feel that, even if everything goes smoothly in a season, the system is set up so that they will not make a profit. കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടാ വിചാരിച്ചോളൂ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർഗാനിക്കായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ 1 കിലോ പയറിന് നമുക്ക് 30 രൂപ ചിലവ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ 10 രൂപയെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ രാസവള കീടനാശിനി എന്ന് വെച്ചാൽ മരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളൊരു വില കിട്ടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ച് ചെറുതും ചുക്കി ചുളിഞ്ഞതൊക്കെ ആയിരിക്കും. മറ്റെന്താ വെച്ചാൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് നല്ല പകിട്ടുണ്ടാവും, വലിപ്പമുണ്ടാവും, ഭംഗിയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റം. Input costs for farming are high. In some cases, the input cost can be as much as 3 times as much as the profit the farmers will ultimately make. Because of this, farmers farm less of their land each year because chemicals and other inputs grow in price annually, and they can't afford to cultivate all of their land. കാപ്പി കുരുമുളകാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൃഷി. ഇപ്പോൾ കുരുമുളക് നശിച്ചു പോയി. ഇപ്പോൾ കാപ്പിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാപ്പി മരം മുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ റബ്ബർ വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. Farmers feel trapped in an agricultural system of chemical use and monocropping. Farmers monocrop spices that are in high demand because they can be extremely profitable. But one farmer named Varghese explained the problems with this method of farming. മീറ്ററിനല്ല, 1 കിലോയ്ക്ക് 3500 രൂപ വിലയുള്ള വാനില ഇന്ന് 60 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ആ സാധനങ്ങൾ കൃഷിക്കാരനെ കൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുക ഒരു വിഭാഗം, അവരെന്നിട്ട് സമ്പന്നരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം When farmers take on too much debt, many banks in Wayanad even stipulate in agricultural loan agreements that half of the loan should go toward purchasing more chemicals. Because the soil is depleted of its nutrients, farmers continue to get low returns. This cycle of failure takes on huge emotional toll on the farmers. മെഷീൻസ് ആയാലും വളമായാലും കീടനാശിനി ആയാലും മറ്റെല്ലാം ചില കമ്പനികൾ അവർ കെട്ടിയേൽപ്പിക്കുന്ന വളങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പാരമ്പര്യ രീതികളെല്ലാം അതിവേഗം മറികടന്ന് ഭക്ഷ്യ മേഖലയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ കൃഷി മേഖലയെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. രാസവളം കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ വാഴക്കൃഷിയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വാഴക്കൃഷിക്ക് ഒരുപാട് കീടനാശിനികൾ കേടും ഒക്കെ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ വാഴക്കൃഷി നിർത്തിപ്പോയി. വിലയില്ല. എനിക്ക് 4 മക്കളുണ്ട്, 2 പെണ്ണും 2 ആണും. അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുത്തു. ആൺകുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല, SLC പോയിട്ടുള്ളൂ. അവർക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ ഇല്ല. പക്ഷേ കൃഷി മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും മടി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പോൾ കൃഷിയിൽ വെച്ചാൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ വില കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്ത് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ കൊണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വിലയില്ല.
ഇപ്പോൾ നെല്ലിനിപ്പോൾ തന്നെ 9 രൂപ, 1 കിലോ നെല്ലിന് 9 രൂപ, 8.25. These farmers who are weary of the agricultural system that governs their daily lives pass on a negative attitude towards farming to their children. ആദരവും കാര്യങ്ങളും ബഹുമാനങ്ങളുണ്ട്. കൃഷിക്കാരൻ ഈ കൃഷി എന്ന് വെച്ചാൽ നെൽകൃഷി കാര്യങ്ങൾ, വയൽ കാര്യങ്ങൾ, മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അവരോട് പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് വരാം. മൊത്തത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മറ്റേ രീതി എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ മക്കളൊന്നും ഞാൻ കൃഷിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കാര്യം ഇവിടെ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം ഈ ഇതില്ലാത്ത എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മാന്യത ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കൃഷിക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് കോളർ. Many farmers feel that their kids would be better off going to school so that they can eventually move to a nearby city and become professionals like doctors, administrators, or lawyers. അപ്പോൾ അതുപോലെ കാർഷിക മേഖലയിലും നമ്മൾ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വലിയ കാർഷിക പ്രതിബദ്ധത കുറയും, അതുപോലെ കൂട്ടായി ജീവിക്കുന്നതും കുറയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ള മറ്റ് വിവിധ മേഖലകളിൽ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഏൽക്കുന്നുണ്ട്, വരുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ പഠിച്ച് ജോലികളായി വലിയ ഉയർന്ന മേഖലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഡോക്ടറായിട്ടുണ്ട്, എഞ്ചിനീയറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രൈബ്സിൽ തന്നെ അവർ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്ക് 4 മക്കളുണ്ട്, 2 പെണ്ണും 2 ആണും. അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുത്തു. ആൺകുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല, SLC പോയിട്ടുള്ളൂ. അവർക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ ഇല്ല. പക്ഷേ കൃഷി മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും മടി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പോൾ കൃഷിയിൽ വെച്ചാൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ പിന്നെ. But not too far away from these farmers is Kanavu, an alternative schooling community full of young people who practice agriculture for 2 hours each day, and they have a very different approach to farming. These young people are the exception to the rule in Wayanad. വയനാട് കൃഷി ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമാണെന്നല്ല. കൃഷി ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം വയനാട്ടിൽ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. കൃഷി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്, കാട് വളരേണ്ട സ്ഥലമാണ്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ജീവിതത്തിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ. ഞാൻ കൃഷിയിൽ കാണുന്നത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സായിട്ടേ അല്ല, അത് എല്ലാ മനുഷ്യരും നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ടാണ്. കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനോട് നാട്ടിലല്ല. ശരിക്കും കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഏറ്റവും നിരാശരുടെ ഒരു ലോകമാണ് ശരിക്കും കർഷകരിൽ. അതായത് മറ്റൊന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു കർഷകനാണെങ്കിൽ പോലും അവന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ പോവുമായിരുന്നു. കൃഷിയോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, കൃഷി ഏതൊരു ഒരു മറ്റ് ജോലി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷിയിലേക്ക് വരുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ മറ്റേ ഡോക്ടർ, കളക്ടർ, എഞ്ചിനീയർ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരു ആളായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവനെത്താൻ പറ്റാണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇവന് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എത്തിപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് കൃഷി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവനെപ്പോഴും നിരാശയായിരിക്കും. ഇവനും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇത് തന്നെയാണ്. രക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷിയിലേക്ക് വരും, കൃഷിയിൽ നമുക്ക്